भैन भी घर का नहीं खाना, मैं नहीं रहना, महाराज कहते क्यों नहीं रहना, जगत की परवाह नहीं करी। ये सच है संगत जी कि किसी ने प्यार करना तो जो दुनिया वाल वेखांगे तो फिर औखा। इस करके मारे कहते प्रवाह नाही किसे के बाज सके, दुनिया ना देखो महाराज वाल वेख्या कि मारे सच्चे पातशाह तू पे रखी मैं की लैना किसी, ये दुनिया भी किसी ने जीती नहीं जीती जाती। अपर रीत बरतह अब है रहो बीबी घर और, भाई वाले नु कहते तू किते नहीं जाना, बेबे दे घर ही ठहरना, जिथे बेबे कोल रहना है। तथा भगीरथ सो पनो कब कब दर्शो आए, भाई भगीरथ नूं मारी कहते तू ही आपदे पिंड नूं चल जा, किते किते आके मिल लिया कर। संगते मैं कहना कोई किसी को प्यार करे तू कह दे तू चल जा, तू जान निकल जाती ना, जान निकल जाती। हुण मारे तो कई जानते हैं पर जिन्होंने कह रहे उन्होंने दिल से की बीती है। पूर्व के व्यवहार जो तिन्हों न अब मन लियाए, भाई भगीरथ जिहड़ा है लोग गया पराग कीता महाराज कहते नहीं भाई पहलियां होइयां बीतियां नूं भुल जाना है, मन दे विच नहीं लियाउणा, क्योंकि संगत जी बंदा सारियां गल्लां मन के सोचे अगलियां पिछलियां ते वो तो पागल हो जाएगा। हुण सुन लो ध्यान, कई बार पिछली जिंदगी में धक्का लगा हुंदा कि कई इंसान रोगी तां हुंदे सोचदे बड़ा, इन्ना नहीं सोचीदा हुंदा अग्गां पिछा, बादशाह जो बीती आगे समझ चलो। ऐदा वेखण लगे बंदा ते फिर आपां जी नहीं सकदा, परवाह नहीं करनी, बस मालिक कहते पिछला अगला ना विचारो, वक्त विचारे सो बंदा। तुसीं आ वक्त देखो हुण पहला समा आउण वाली सोच च लंघाई जांदे आ, जिहड़ा आउणा वो आपां पिछला सोच के लंघाई जांदे। जे पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट जे भूत च ते भविख दी चिंता, जे भविख वेड़े ते वर्तमान सताई जांदा सारिआं नूं। इसे चक्कर च अपने ढोले आ गए, ढोलियां तो बाद गोडे टुटे रह गए। इस करके मारे कहते अग्गां पिछां ना वेखो, अज वेखो कि इस वेले तुसीं मारे दे कोल आ, बस आ घड़ी तुहाडी वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
इस करके मारे सच्चे पातशाह कहते चलो आपो अपने घरों में। भाई कबीर नूं कहते तू भी चल, भाई बाले नूं कहते तू बेबे को रहना, बच्चों की संभाल करनी, भाई मरदाने नूं कहते तू भी चल। सारे कहते बाबा सारे भुलाई जाना, तू कित्थे चलिया, पहले तो तू दस। आओ तकीए महाराज कित्थे चले हन। सवैया एक समय जग ईश्वर को सुख रास काश भई शुभ बानी। महाराज सच्चे पातशाह जी मुस्कुराए, कहते सानू भी किते सदा आया, असीं भी जाना है। नानक पास उलासो सो पठबो तुम जासु हृदय सुख दानी। इस करके महाराज सच्चे पातशाह नूं कहते सुखां दे दाते सतगुरु किथे चले हो। महाराज सच्चे पातशाह कहते काशवाणी हुई है, वर्ण देवता जल देवता उन्हां दे पास रब ने सुनेहा भेजिया है। कान सुनी मन मान गुनी भये देह सो दुनी तर जो मिल पानी। महाराज कहते मारे बड़े खुश हो, किथे जाना फिर भी। महाराज कहते जिद्दां सुकदे होए रुख नूं पानी मिल जाता ते उहदी जान पै जाए, ऐ लगदा हरियां बुढ़ियां सन ते फुल करिया करे। जो आज ना जे पहलों के आ बूटे जिहड़े रस्ते सुकते भावें 5 बूटे 6 बाल्टी भर के पा दिया करो अपने लागे आगे सड़क के उत्ते। ये भी कोनी है क्योंकि लकड़ जिहड़ी है ना, आपां देखो सारी जिंदगी बच्चों की स्टडी ते बच्चों को पढ़ाउण ते विआउण ते लाउंदा हुंदा, ये पता नहीं बात नसीब को उस बच्चे का हाथ भी जाती बार मिलना कि पर महापुरख कहते रुख लाओ अपनी जिंदगी। जो सारे साथ छड़ जाते बंदे का उदों रुख फिर भी बंदे दे नाल पैंदा। जो अपने भी नहीं ना पै सकते ढिडों जमे, जिन्हां ने भुखा रह के ब्रैड खा के इत्थों तक एक वीर दसदा सी, कहंदा मैं लोकां दा फ्रूट सुट्टिया होया डस्टबिन ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। $1.25 ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੋ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬੜਾ ਰੋ ਕੇ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ। हाँ इस करके मारे सच्चे पातशाह जी कहते भाई कोई 5 7 10 12 रुख ला दिओ जिंदगी किते मारे जाती वारी साडा साथ दिंदे है। तो मारे सच्चे पातशाह जी कहते खुश ते होना ही है, करतार दा सदा आया सुनिया आया है। देह धरी करतार हरि बिद होए खरी परसों गत दानी। कहते जल देवता बड़ा खुश है, कहते अज बाबे नानक करतार रूपी नानक के चरण मैनूं प्राप्त हो गए, मैं रज रज के मत्था टेकना है। बलिहारी गुरिया बलिहारी गुरिया अपने बलिहारी गुरिया अपने बलिहारी गुरिया अपने। त्योहारी सदवार त्योहारी सदवार त्योहारी सदवार त्योहारी सदवार। बलिहार जी मैं अपने गुनाह तो जमा बलिहार जी मैं अपने गुनाह तो जमा बलिहार जी मैं अपने गुलाम तो जमा बलिहार जी मैं अपने गुलाम तो। ऐसे गुनाह तो मैं बल बल जावा, ऐसे गुनाह तो मैं बल बल जावा, ऐसे गुनाह तो मैं बल बल जावा, ऐसे गुनाह तो मैं बल बल जावा।
उदा काली नहीं सी, उदा तो गोरी सी, चिट्टी सी, बहुत पवित्र सी। पिछे जे किसान ने दो बोल बोले, कहता मैं 550 साल लेते आया वही ते मैं वही को पूछया कि भैने नी मैनू दस दे मेरा नानक किदां दा सी, मैनू दस दे मेरा नानक किवें दा सी। कहण लगी अंदरों रोण दी आवाज़ आई, कहती दसो कि मां पुरखा जरूर पहला मैनू पहला वर्गी बनावा। तुसीं गुरु नानक बारे पुछदे हो ना किदां दा सी, किदां दे जन्म सी, पर मैनू पहला वर्गा रूप दिओ फिर दसो। कहते जिदन मेरा नानक मेरे च समाया सी, मेरे चों मरेखा होंदियां सी, मेरे विच मोती हीरे सिप्पियां घोगड़ मोर तोते पपीहे मेरे कंधे ते नाचदे सन। हुण ते बंदा भी नहीं खड़ोता, इन्ना दर्द पा दिता तुसीं, इन्ना मैनूं बंदा करता, ये सारा कसूर तुहाडा है। मेरा नानक तां बहुत सुंदर सी, जिन्हें मैनूं भी भागां वाली बनाया, पर तुसीं लोकां ने, तुसीं जनता ने मैनूं माड़ी कीता। बाबे विचारे ना जोर लाउंदे कित्थे हटदे, कित्थे हटदे गंदा पानी विच पाउण। इस हिसाबे अपना औखा है। चलो नहीं मनते वक्री गल, 100 साल उम्र छड्ड के 17 भी हो गई है। जमदे बच्चे नूं कैंसर, जमदे बच्चे नूं शुगर, की करोगे भिख दा गरेज है। तो इस करके साध संगत महाराज जी गई के कट्ठे ते आए ने, जिथे महाराज सच्चे पातशाह जी का नेड़े घर है, इत्थे महाराज जी रोज आया करते हैं। आन स्नान करे जे थान, रहो मत मान तहां मिल वाही। और कहते हैं कि उत्थे वरण जाते होगा बुद्धिवाण उड़ीक लिया। महाराज बेई के कंढे ते आए ने, जिथे रोज महाराज जी दातन कुरला करके स्नान करिया करते हैं। जात वड्डी प्रभात पुनात, किदों रस शांत कवेलन चाई। महाराज सच्चे पातशाह सवेरे 1-1:30 बजे पहले पैर आप 9 बजे वाले सारे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ जी। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ पता क्यों खुश रहते सी, वो सवेरे 12-1 बजे बल्ब जोड़ लेंदे सी ते दिन चढ़दे ਨੂੰ ਕੀਲਾ ਪੈਲੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ 2-2 ਜੋੜੀਆਂ ਬਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, LCD ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਰਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਹਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮਧਾਣੀ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਮੋਰ ਸੀ। ਰੌਣਕਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਰਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਂ। बस हर चीज़ों की सब तरक्की कर दूँगी। हो रहा 6 चीज़ नहीं, एक दूजे का मोढा फड़ते, एक दूजे का साथ दे, साढ़े वाल टेकते। ये तो कहते हैं कि जो लागे रोटी खाता तो गल घुट दो। तो इस करके साध संगत जी हमारे सच्चे पातशाह जी रोज अमृत वेले पहले पैर उत्थे दातन करके स्नान करते हैं। ये आनंद वाली सुंदर जगह जिथे अभी गुरुद्वारा श्री बेर साहब मौजूद है। और दर्शन करो इतिहास उदा तो जाइए फिर पर हम किसी इतिहास सुन के गए तो होर आनंद आना, क्योंकि इतना हो गल है इतिहास सारे असली दर्शन नहीं चाहिए। उदा जो भी गुरुद्वारा इतना नहीं पत्थर लगा इतना ना सरोवर ਹੁਣ ਕਰ ਦੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਵਾਸਰਤਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੈ ਪਾਸ, ਸੁਬਾਸ ਲਏ ਕਰੀ ਸੰਗ ਤਿਆਰੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਮੰਗੇ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। तो कहते गुरु नानक साहब हमारे सच्चे पातशाह जी उत्थे आए हैं,
ਕਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਾਏ ਹਨ। ਆਪਨ ਤੇ ਚਬ ਲੀਰ ਕੀ ਤਰਪੈ ਦੰਤਨ ਧਾਵਣ ਆਨ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਦਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੱਖੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਾਤਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਫਰੀਦ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਕਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨੇ ਸਾਥ ਲੋ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਤਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਰ ਹੈ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਬੇਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੇਰੇ ਆਕੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈਆਂ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਗੈਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੈਣ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਪਣਾ ਰਸ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚਾਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ। ਕਿਤੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾਟਕ ਤੇ ਉਧਰ ਦਾਲ ਉਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਉਬਲਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣਾ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਚਸਕਾ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝਾੜ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਸ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾਤਨ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਹਿ ਤੂੰ ਭਾਗਵਾਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਮੁਖ ਦੇ ਵਲਾਰੇ ਲਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ,
ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੜਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਜਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਥਾ ਮੈਂ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਚੇਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਉਤਰੀ ਦਾ ਪੇੜਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਡ ਦਈ ਤਰ ਹੋਤ ਭਇਓ ਤਰ ਹੈ, ਆਪਨੋ ਬਰਸੋ ਬਦਰੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੇ ਦਾਤਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਕੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁੜ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਜਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਖੜੋਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਾਬਾ ਵਾਲੇ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਾਓ ਕਿਸਾਨ, 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ, 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਰੁਕੀ ਹੈ ਜੇ ਚਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਬੇਰ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ, ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸੜ ਬਣ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ। ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਜਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨਣ ਆਰਣ ਜਾਤ ਪਖਾਰਤ, ਦਾੰਤ ਜਣਿਓ ਹੀਰਣ ਪਾਂਤ ਖਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਲਾ ਭਰਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁਲਾ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੰਦ ਇੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। 12:30 ਵਜੇ ਕਰੀਬ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਧੋਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਜਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਟਮੁਖੀ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਸਾਰਾ ਏਦਾਂ ਵਿਛਨਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਿਉਂ ਪਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਈ ਛਪੀ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਸੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਧੋਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਬਾਬਾ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਰੀਅਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਪੈਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਡਬੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ, ਸਾਂਢ ਹੋਵੇ
ਦਇਓ ਪਦ ਨੀਰ ਗਏ ਮਦ ਧੀਰ ਅਧੀਰ ਹਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਪੈਸੇ ਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਆਹ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਚਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਵਾਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦਰਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਗਏ ਨਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਕਰਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆ ਲਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਰਸਣਾ ਜੀ। 25 ਕੇ 26 ਮੁੰਡੇ ਭਾਈ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਾਲੇ ਰੋਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਜੇ 3-3 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਭੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਾ ਗਲਤ ਫੈਲੀ ਐੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਸੁਦੇਵ ਸਭ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਗਏ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਵਾ, ਸੁੱਖ ਵਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੱਗੂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ, ਰੂਪ ਖੋਲਿਆ, ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਮੋਰ ਨੂੰ, ਇੱਛਾ ਖੋਲੀ, ਇੱਛਾ ਦਿੱਤੀ ਬਦੇ ਨੂੰ, ਸੰਤੋਖ ਖੋਲਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਖੋਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਡੈਡੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹਰ ਸਭ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਈ ਹੋਏ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮਾਰੇ ਨਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇੜਤੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਮੇਰ ਕਰੀ ਸੰਤ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦਾਤਨ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦਰ ਤੁਰਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਤੀਰ ਦਇਓ ਪਦ ਨੀਰ ਗਏ ਮਦ ਧੀਰ ਅਧੀਰ ਹਰੀ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜੋ ਗਏ, ਧੀਰ ਜਵਾਨ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਖੜੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਕਿਓ ਬੱਬ ਆਣ ਖਰਾ ਤਬ ਬਾਰ ਪਗਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਸਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਮਾਰੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਦੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਕਿਓ ਬੱਬ ਆਣ ਖਰਾ ਤਬ ਬਾਰ ਪਗਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਜਦੋਂ ਗਲੂਏ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਕਰਤਾ ਸਤ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਪਦਮ ਕਰ ਬਿੰਦ ਦੋ ਕਰ ਬੰਦ ਹੈ ਬੰਧਨ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 3 ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਿਦ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ। ਹੁਣ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ।
ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗੋਤਾਖੋਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਲੋਚਨ ਗੋਚਰ ਸੋਚ ਬਿਮੋਚਨ ਰੂਪ ਬਿਲੋਕਤ ਭਾਸੁਖ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਰਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬਸੰਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਤਖਤ ਤੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਬੋਲਤ ਲੋਤਨ ਬੋਲਤ ਭਾ ਹਰ ਖਾਏ ਅਦੋਲਤ ਹੋਵੇ ਬਨਿਹਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤ ਕਰ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਮੀ ਆਕਾਸ਼ ਭਈ ਸੁਖ ਰਾਸ ਕੀ ਜਾਵਹੁ ਪਾਸ ਅਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰਸਦੇ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਚ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪੈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਟੋ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਝੋਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਰਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛੇਤਰ ਪੈਂਦੀ, ਛੇਤਰ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹਦੀ ਚਮੜੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸੌਰੀ ਮੈਡਮ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਆ ਦੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੌਰੀ। ਵਿਚਾਰਾ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਮਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁੱਸਾ। ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ, ਗੁਰਲੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲੀੜੇ ਆ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ?
कि बाबा 5 मिनट उत्ते हो गए कितों आया है, ये पता तो है कि बाबा कौन किदे मिलेगा, ये पता तो है नगर च दाल जरूर काटे पता सानू, ठीक है जी, गुस्सा कर लियो, इधर भी पता करो, इधर पता जरूरी करना है क्योंकि टाइम बड़ा हो गया पता सुन दिया। अकाली दाड़ी से जिधर कथा सुननी शुरू की है ढिडी हो गई है, अजे तक उत्थे ही है, ब्रेक फेल हो जाना। बच्चा 12 साल करके +2 का सर्टिफिकेट लै लेंदा, तो 30 साल हो गए कथा सुनने अजे उत्थे बैठे यार किदा मुंडा ते यार किदी कुड़ी क्यों कितने बैठा, इन्हां नूं छड्डो कहड़ा अगे वधिए जे लगना कोई ते आपको सतनाम। तो इस करके हमारे सच्चे पातशाह जपजी साहब दे विच किन्ने खंड जी, 4 नहीं बद नहीं, 7 कर्म खंड, धर्म खंड, ज्ञान खंड, एक आखो सतनाम श्री। हमारे जपजी साहब दे विच कहते हैं कि सीधा सचखंड मंगी जाना है, बाकी किन्ने बापू ने निकले। जपजी साहब पहली बाणी है कर्म खंड, धर्म खंड, सर्म खंड ते ज्ञान खंड ते पंजवां सचखंड। पहले 4 का जिक्र नहीं किया जिन्ना चਿਰ कर्म नहीं चंगे करता, कर्म खंड लंघ पैना, फिर धर्म खंड धर्मी बनना पैना, फिर शर्म खंड अपने आप को सुधार निमरता, फिर ज्ञान खंड, कर्म खंड, धर्म खंड ते सर्म खंड। ये 4 खंडा की तेनों डिग्री मिलूगी तो सचखंड फेर मिलेगा। ये पता ही नहीं वो करना की, इस करके बाबे की सुत्या कि बाबा बेचारा डरदा मारा जो मंजा बिस्तरा चमड़ियां तक अरदासां च गई जाना। ਉਹਨੂੰ मैं कहना ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कर हथी ते फुੱਲ चुक के आए ने, हथी ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ठीक है गुरु घर दान करो 5-7 बिस्तरे, 5-7 मंजे, 50-60 जोड़े लिया दो, किसी गरीब को पालो, वो तो ठीक होया। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਢੋਲਨੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੰਜਾ ਜੋੜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਇਹੀ ਪੰਗਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਏਵਨਾਬਾਦ, ਲਾਲੂ ਨੇ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਲਾਲੂ ਵੱਲ, ਤੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਲਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਚੱਕ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈ ਆਓ। बाबे नानक नूं लै गए उत्थे, महाराज कहंदा सारे आए तैं क्यों नहीं आया, तू नहीं मेरे छोले पूड़ियां खांदा, महाराज कहंदे तू लंगर काहदा लाया, कहंदे सराध है। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे लोकां दा लहू निचोड़िया ते सराध किहनूं खवाउणा, वो ते बाबा सी हुण कह गया आपां कह के मरना, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰੋਟੀ 'ਚ ਲਹੂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇੜਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, मेरा अंदर ठर गया कि हुण तुसीं जी दरबारन में सचखंड लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा सर्व देवते करे नमस्कार। वो दरबार दे विच बाबा जी हुण पहुंचण लगे हन। श्री सचखंड अखंड सदा भव मुंडन वास जहां सुख भारा। जिथे सचखंड सवारण वासा है, जिथे ऐन बंदगी तपस्या भाव खुद खुदा का घर आसन है, उस जगह ते मेरे गुरु नानक साहब जी ने फिर पहुंचना कीता। शमो सुन श्री गुरु बैन भाई सुत या विद की और में बलतारा। इनके बारे साहब उत्थे चले गए जिथे वैगुरु का दरबार लगा। वैगुरु शब्द बड़ा कीमती आ गया, देख लो वैगुरु का दरबार लगा। अरे तुसीं सारे कहने ना वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ये वैगुरु का नाम है, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਪਦੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਂਭੂ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੈਗੁਰੂ 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 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿੱਦਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚ ਰੱਖਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਊਗਾ। ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਝੱਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੱਚਖੰਡ ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੂਮਨ ਭੂਪਤ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਪੈ ਜਾਏ ਹੋ ਹੀਨ ਅਵਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿ ਬੈਨ ਕਰੇ ਗਤ ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਐਨ ਜਹਾਂ ਦਰਬਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਦਾਸ ਸੁਬਾਸ ਲਏ ਕਰ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਭਇਆ ਪਛਤਾਸ ਵਿਚਾਰਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਸੀ ਵਹੀਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਆ, ਰਾਤ ਤੜਕੇ 12:30 1 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਲੈ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕਥਾ ਆ ਗਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਭਾਈ ਬੰਦਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 25-30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਮੀ ਲਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਲਕ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਕਾਲ ਭਇਓ ਬਹੁ ਬੀਜ ਤੇ ਲਾਲ ਕੇ ਆਣ ਦਇਆਲ ਨਕੂਲ ਸੰਭਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਈ ਭੀਰਤ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਡੁੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਈਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਥਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗਈ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਿਕਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਦੇਈਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਮਾਰੇ ਤਲਖਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢੋ, ਲੰਗਰ ਪੱਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢਿਓ। ਮਾਰੇ ਨੇ ਜੱਤੀ ਪਾਲੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਪੇਪਰ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਛੱਡਿਆ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਸੁਣੂਗੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੂਗਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਿਸਮਾਤ ਧਰੈ ਦਰਦ ਪਾਦ, ਬਿਨਾ ਅਹਲਾਦ ਗਇਓ ਮਨ ਮਾਰਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੜਾ
ਹੈਰਾਨ ਮੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਥੋਂ ਵਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਪਟ ਪਾਨ ਹਿਰਦੈ ਅਕੁਲਾਨ ਸੋ ਦੌਲਤ ਖਾ ਕੇ ਭੌਣ ਧਇਓ। ਐ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਘੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੌਕਰ ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਨੀਰ ਬਹੀਨ ਪਠੀਨ ਅਧੀਨ ਤਾਇਓ ਚੀਨ ਸਬੈ ਨਰ ਬੂਝਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਾਹਤੋਂ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਸੂਰਤ ਦੌਰਤ ਬੌਰਤ ਕਾਹੂ ਕੋ ਉਤਰ ਕੋ ਨਾ ਦਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਵਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਪ ਸਭਾ ਮੈਂ ਜਾਏ ਕਹਿਓ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਿਖੈ ਨਹਿ ਪੂਰਬਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜੂਗਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਬੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਤੋ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਫੜਾਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਬੰਦੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਸਮਈ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ।